بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہی ایام میں مغربی یورپ کی لڑائیوں میں شریک رہنے والا تجربہ کار سپہ سالار جان ہنی ڈیز یعنی ہونیڈے ہنگری لوٹ آیا تھا۔ ہونیڈے شاہ سجمنڈ کا ناجائز بیٹا تھا اور اس کی ماں ایلزبتھ مارسی ایک حسین اور فاحشہ عورت تھی۔ ہونیڈے نے ہنگری میں آ کر فوراً سپہ سالاری کا منصب سنبھال لیا تھا۔ اس نے آتے ہی ترکوں کے خلاف اعلان جنگ بلند کر دیا۔ اس نے صوبہ ٹرانسلونیا سے ترکوں کو خارج کر دیا تھا۔ ترکی جرنیل فرید بیگ جو سلطان کی طرف سے وہاں کا عامل اور منتظم تھا، ہونیڈے کے ہاتھوں شہید ہو چکا تھا۔ فرید بیگ کا جوان بیٹا اور تقریباً 20,000 عثمانی فوج ہونیڈے کی تلواروں کا لقمہ بن چکی تھی۔ جو ترک فوجی زندہ قید کر لیے گئے تھے ان کے ساتھ ہونیڈے نے انتہائی وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ ان نے فتح کی خوشی میں ہنگری کے اندر ہونے والی تقریبات اور ضیافتوں میں ان مسلمان قیدیوں کو بے دردی سے وقتاً فوقتاً قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح گویا خوشی کے جلسوں میں ان ترک قیدیوں کا قتل کرنا ایک دلچسپ سامان تفریح سمجھا جاتا تھا۔ سلطان مرادخان ثانی کے پاس سپہ سالار فرید بیگ 20,000 سپاہیوں کی شہادت اور قیدیوں کے بے رحمانہ قتل کی خبریں پہنچیں تو اس نے ہونیڈے سے انتقام لینے کے لیے اسی 1000 کی فوج روانہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس مرتبہ عیسائی دنیا ایک بار پھر پوری طرح متحد ہے کر مسلمانوں کو بر اعظم یورپ سے نکالنے کے لیے اکٹھ ہو چکی ہے۔ یورپ میں اب کی مرتبہ ایسا جوش خروش پیدا ہوا تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ ہنگری کا بادشاہ لارڈ اور ہنگری کا سپہ سالار ہونیڈے اس یلغار میں پیش تھے، اور فرید بیگ کے قتل کے بعد ان کی بہادری کے افسانے اس طرح یورپ میں پھیل گئے تھے کہ پورے یورپ کا ہر عیسائی نوجوان ان کی فوج میں شریک ہونے اور مجاہد کہلانے کے لیے بےتاب تھا۔ ادھر رومن کلیسا کے پوپ نے اس جنگ کو مقدس جنگ کہہ دیا تھا اور اپنے کارڈنیل جولین کو اس صلیبی جنگ کے لیے خصوصی طور پر روم سے روانہ کیا۔ کارڈنیل جولین نے مشرقی اور مغربی یورپ کا طوفانی دورہ کیا اور ہر شہر میں مسلمانوں اور ترکوں کے خلاف بڑے روپرواز کیے۔ وہ جہاں جاتا مسلمانوں کے مظالم کی جھوٹی کہانیاں لوگوں کو سناتا اور یورپ کے عیسائیوں کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کی تلقین کرتا۔ کارڈنیل جولین نے 11ویں صدی کے بطرس ہرکولیس کی زندگی کا مطالعہ کر رکھا تھا، جس نے اولین صلیبی جنگوں کی بنیاد رکھی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلہ میں پورے یورپ کی عظیم فوج اکٹھی کر کے لے آیا تھا۔ بطرس ہرکولیس بھی پادری تھا اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ وہ اپنی جوان بیٹی کو ننگے سر اور پھٹے کپڑوں سمیت گلیوں میں پھراتا، اس کے عقب میں عیسائی راہبوں کی ایک فوج ہوتی۔ ان سب لوگوں نے گردنوں میں بڑی بڑی صلیبیں لٹکا رکھی ہوتی اور صلیب اعظم کو سب سے آگے رکھتے۔ وہ لوگوں کو بتاتے کہ مسلمانوں نے صلیب اعظم کو کوڑوں سے پیٹا ہے اور مقدس صلیب کی توہین کی ہے۔ بطرس ہرکولیس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جولین نے بھی وہی انداز و اطوار اختیار کیے اور یورپ کے باشندوں کو بتایا کہ تمام عیسائی دنیا ترکوں کے ہاتھوں تباہ ہونے والی ہے، اور اگر اس وقت بھی عیسائی نوجوان میدان جنگ میں نہ اترے تو مسیح کا نام لیوا کوئی بھی دنیا میں نہ بچے گا۔ چنانچہ بہت جلد ہنگری، سربیا، والشاک، پولینڈ، جرمنی، اٹلی، فرانس، آسٹریا اور بوسنیا کی فوجیں ہونیڈے کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ ابو جعفر کا خاص مہرہ سکندر بیگ انہیں حالات میں البانیا کی طرف روانہ ہوا تھا۔ سکندر بیگ مختصر وقت کے لیے اپنی جاگیر میں رہا۔ اسے ترکوں کے خلاف ہونیڈے کی تیاری کا انتظار تھا۔ جو ہی ہونیڈے کا لشکر مکمل ہوتا سکندر خاص البانیا کی جانب چل پڑتا، اور پھر وہی ہوا۔ سلطان مراد خان ثانی کا منہ بولا بیٹا، اس کے محل میں اولاد کی طرح پرورش پانے والا سکندر، جس کے ساتھ سلطان کو بے حد محبت تھی اور جسے سلطان نے محض 18 سال کی عمر میں ایک سنجق کا حاکم مقرر کیا تھا اور سکندر بیگ کے لقب سے سرفراز کیا تھا، غدار نکلا۔ سکندر نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ وہ اس سانپ کی طرح ہے جسے سلطان نے دودھ پلا پلا کر جوان کیا تھا۔ سکندر ادرنا سے روانہ ہوا تو مارسی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن ابو جعفر نے اسے مشورہ دیا کہ مارسی کو ابھی ساتھ مت لے جاؤ، البانیا میں اپنی خاندانی بادشاہت بحال کرنے کے بعد تمہارے لیے محل کی کنیز مار تھا اور اس کی بیٹی کو بالعلینا مشکل نہ ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ماں بیٹی ابھی تک عیسائی مذہب پر قائم ہے۔ سکندر کو ابو جعفر کی بات معقول لگی، چنانچہ جب مارتھا اندر کمرے سے اپنی بیٹی کے ساتھ باتیں کر کے واپس آئی تو ابو جعفر اور سکندر پہلے سے ہی یہی فیصلہ کر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مارتھا کے بتانے پر کہ مارسی ابھی ساتھ نہیں چل سکتی، سکندر نے کچھ برا نہ منایا تھا۔
वहां से सिकंदर मगरबी सरहदात की जानिब आया और चंद माह मगरबी सरहदात में रहकर होनियड्डे की अफवाज के मुनज़्ज़म होने का इंतजार करता रहा। जो ही तुर्की फौज को होनियड्डे के मुकाबले में शिकस्त हुई, फरीद बेग और उसका बेटा मारा गया और 20,000 तर्क फौजी शहीद कर दिए गए, तो सिकंदर भी अपने घोड़े पर सवार हैकर मगरबी सरहदात की जागीर से निकला। इसके हमरा सिर्फ एक मुहाफिज दस्ता था। सिकंदर इंतहाई तेज रफ्तारी से सफर करता हुआ और खुफिया रास्तों को इख्तियार करता हुआ सुल्तानी लश्करगाह तक पहुंचा। सिकंदर ने लश्करगाह से चंद कोस पहले शाम ढलने और रात उतरने का इंतजार किया। आधी रात के करीब सिकंदर अपने साथियों समेत सुल्तानी लश्कर के खैमों तक पहुंचा। यहाँ सिकंदर ने अपने दस्ते को एक हिसार की सूरत में अपने गिर्द फैला दिया और खुद सुल्तान के रईस अलाफंदी मीर मुंशी के खैमे में घुस गया। रईस अलाफंदी ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहा था कि सिकंदर की तलवार उसकी गर्दन पर जा टिकी। सिकंदर ने तलवार की नोक से इसकी गर्दन पर ठोके दिया तो रईस अलाफंदी उछलकर उठ बैठा। इसकी आंख खिली तो इसने मौत को अपनी गर्दन पर सवार देखा। रईस अलाफंदी को सूरत हाल की समझ आई तो उसे सिकंदर की फुनकार सुनाई दी। रईस अलाफंदी, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि अभी और इसी वक्त अल्बानिया के सूबेदार के नाम शाही मकतूब लिखो। इसे लिखो कि सिकंदर बेग को, जो सुल्तान की तरफ से बतौर वाइसराय तुम्हारे पास पहुंचा है, अल्बानिया के दारुल सल्तनत और तमाम इलाके का चार्ज दे दो। रईस अलाफंदी के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि सुल्तान का चहीता सिकंदर बेग इस हद तक जा सकता है। रईस अलाफंदी को अपने कानों पर यकीन न आया, चुनांचे इसने जरा सा तामुल किया। सिकंदर ने फौरन तलवार की नोक पर जोर बढ़ा दिया। रईस अलाफंदी की घुग्गी बंध गई। उसने फौरन हुक्म की तामील करने का इशारा किया और सिकंदर ने तलवार हिटली। रईस अलाफंदी हांफते कांपते उठा और जल्दी जल्दी सुल्तानी हुक्मनामा लिखने लगा। रईस अलाफंदी ने मकतूब की तहरीर मुकम्मल करके इस पर सुल्तान मुराद खान की मेहर सब्त की और मकतूब सिकंदर के हवाले कर दिया। सिकंदर ने बाएं हाथ से मकतूब को पकड़ा और दाएं हाथ से एक भरपूर वार करके कमजोर रईस अलाफंदी का सर धड़ से अलग कर दिया। उसने अल्बानिया के शहर करवटिये के तर्क सूबेदार के नाम हुक्मनामा हासिल किया था। इस फरमान के जरिए वो अल्बानिया पर कब्जा करना चाहता था। सिकंदर अपनी वारदात कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद खैमे से निकला। उसके साथी मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। सिकंदर अपने दस्ते को लेकर रात के अंधेरे में तूफानी रफ्तार से अल्बानिया की तरफ चल दिया। वो अपने सफर के तीसरे दिन करवटिये एक हिसार में था। सिकंदर ने शाही फरमान के जरिए तर्क सूबेदार से अपने बाप का तख्त हासिल किया और तर्क दस्तों को फी फौर अल्बानिया से निकल जाने का हुक्म दे दिया। अल्बानिया पर काबिज होने के बाद अगले दिन इसने शहर में मनादी करवाई कि वो दीन इस्लाम को तर्क करके दोबारा दीन ईसवी में दाखिल हो गया है। अल्बानवी अवाम ने अपने साबिक बादशाह के बेटे को इस तरह शुजात से हुकूमत संभालते देखा तो बहुत खुश हुए। उन्होंने सिकंदर बेग को हाथों हाथ लिया और ज़ौक़ व शौक़ से इसकी फौज में भर्ती होने लगे। सुल्तान मरादुखान सानी के लिए तर्क सालार और फरीद बेग की शिकस्त के बाद ये इत्तला एक बहुत बड़ा सदमा साबित हुई। वो चंद दिनों में ही टूट फूट गया। सिकंदर बेग को इसने बड़े नाज व नाम से पाला था। सिकंदर बेग की बेवफाई से सुल्तान को ऐसा धचका लगा कि वो बीमार रहने लगा। आजकल अबू जफर के चेहरे पर बैक वक्त खुशी भी थी और सनसनी भी, क्योंकि इसकी तैयार करदा साजिश भरपूर तरीके से कामयाब हुई थी। अभी सुल्तान उन झटकों से ज़हनी तौर पर संभल भी ना पाया था कि सुल्तान के पास एक और बुरी खबर पहुंची। इसकी सल्तनत के ईशाई हिस्सा अलिफाशाई कूचक के शहर कुनियाज में कैसर के जासूसों ने एक बहुत बड़ी बगावत की साजिश को मुकम्मल कर लिया था। कौनिये के सरदारों ने ऐलान बगावत बुलंद किया तो सुल्तान जैसे नींद से बेदार हो गया। ये तीसरी बुरी खबर बीमार सुल्तान के लिए पैगाम मौत की बजाय नवीद जिंदगी बन गई। वो आंधी और तूफान की तरह उठा और अपनी तलवार नियाम से निकालकर सीधा दरबार सल्तनत की तरफ बढ़ा। अब इसका खून खुलाम रहा था। इसने मसनद शाही पर बैठते ही फौरन दरबार तलब किया। खासादार दौड़ते चले गए और चंद लम्हों बाद उस्मानी दरबार में तमाम बड़े बड़े वजीर, उमरा और सालार जमा हो गए। आज हर शख्स के चेहरे पर तजस्सुस साफ देखा जा सकता था। दरबार में इस कदर सन्नाटा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। सुल्तान यकलख्त अपनी तलवार जमीन पर टकाकर उठ खड़ा हुआ और शेर की तरह गरज कर बोला, अमायदीन सल्तनत, वुज़रा, उमरा और सिपाहियों, हमारे पास पे दर पे बुरी खबरें पहुंच रही हैं।
सबसे पहले शाह सर्बिया ने बगावत की थी, जिसकी सजा हम उसे दे चुके हैं, और मैदान जंग में ईसाई लश्कर के 70,000 सिपाहियों को कैद करके उन्हें नाफरमानी की सजा भी दे चुके हैं। ये बात अब सब लोग जानते हैं, लेकिन अब फिर सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर यूरोप के तमाम ईसाई होनी अड्डे के परचम तले जमा हो चुके हैं। उन्होंने हमारा सूबा ट्रांसलोनिया हमसे छीन लिया है और हमारे बहादुर जनरल फरीद बेग और उसके बेटे को शहीद कर दिया है। कीना परवर ईसाइयों ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि वो अपनी हर जियाफत में तर्क कैदियों की गर्दनें काट कर अपनी बुज़दिली और बदफितरती का सबूत देते रहे। और फिर आप सब जानते हैं कि हमारे लिए सिकंदर की बेवफाई भी एक जान का खबर थी। लेकिन याद रखें, सुल्तान मामूली हादिसात से दिल गिरफ्तार नहीं हुआ करते। चुनांचे हमने फैसला किया है कि उन बगावतों का सर पूरी ताकत से कुचल दिया जाए। पहले हम अपने फैसले पर अमल दरामद में किसी कदर देर कर रहे थे, लेकिन हमें अभी अभी इत्तला मिली है कि अलिफाशाई कूचक में हमारे शहर कूनिया के सरदारों ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत कर दी है। लिहाजा हमने फी फौरबा एक वक्त 2 लश्कर ओहे की कोच का फैसला किया है। एक इसी 1000 अफवाज पर मुश्तमिल लश्कर शहाब अल-दीन पाशा की सरकर्दगी में यूरोप की जानिब रवाना होगा, और दूसरा लश्कर लेकर मैं खुद कूनिया की बगावत का खात्मा करने के लिए अलिफाशाई कूचक की तरफ जाऊंगा। चुनांचे तमाम सालारों, सिपाहियों और अमायदीन सल्तनत को ये हुक्म दिया जाता है कि अभी और इसी वक्त से इन दोनों लश्करों की तैयारी में मसरूफ हो जाएं। सुल्तान मुश्तैल था, उसने जज्बात में पूरी तकरीर कर डाली। वो अपनी बात खत्म करके मसनद शाही पर बैठ गया। दरबार में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। सब लोग सुल्तान के अचानक फैसले से हैरान थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला था। बैक वक्त दूर दराज के 2 महाजों पर 2 बड़े लश्कर रवाना करना कोई मामूली बात न थी।